Hi students, welcome back to my channel. From today onwards, I am going to upload maths videos. Okay, 7th class maths videos. Like, share, and subscribe my channel. If I get more views, I will continue these maths videos. So to get more views, you have to share these videos to your friends. Okay, please support. Now, in this video, this is 7th class maths and second chapter fractions, decimals and rational numbers. Now I'm going to explain exercise 1. Okay, before learning about this, first we have to know the word fractions. Okay, first, what is a fraction? Fraction is a, first we are going to learn what is fraction. Okay, fraction is a part of whole. Fraction is a part of a whole. Okay, for example, this is a cake. This is a circular shaped cake. Okay, if we want to cut it, then I'm cutting it to 4 parts. I want to give this cake to 4 people, so I'm cutting it into 4 parts. So these are the 4 parts. Okay, and now this one part is written as how many parts we are choosing here? 1 part. So 1 by total, how many parts are there? 4. So total 4 parts are there, so 4 we wrote. So this part is 1 by 4th part of whole cake. Okay, same here also we will get 1 by 4. Same here also we will get 1 by 4, and here also 1 by 4. If we are taking same cake and if we are cutting it into 2 parts, okay, if we are cutting it into 2 parts and we are taking this part, so what is the fraction of this part? Total how many parts are there? 2. So we will write 2 here down, and how many parts we are selecting? 1 part. So 1 by 2 will be the fraction of this part. Okay, this is a fraction. Okay, very simple fraction, very simple. Here in the textbook, here we gave the shaded portion. We should write the fraction of shaded portion. Okay, here this square is here this square has 2 equal parts. Okay, 2 equal parts, both the parts are equal, then only we can write fractions. Okay, and here 1 by 2 is a fraction. Total shaded parts are 1 and total parts are 2. So 1 by 2 is a fraction. Okay, same, look here, here the leaf is cutted into 2 parts and the 2 parts are not equal, so we cannot write 1 by 2 here. Okay, here there are total 3 parts. We can write 1 by 3. Can we? No. Why? Because 3 parts are unequal. These 2 parts are equal, but this is not equal as like this. Okay, same as like this. So this is wrong. No. Okay, if we are making parts, then the 4 parts should be equal. Okay, then only we can write fraction. Okay, now fraction is a part of whole. From the whole we are taking the part, so we call that as fraction. Now look here, this is the 1 by 2 fraction. Here in this 1 by 2 fraction, the part where we wrote upside, the number we wrote upside, we call this as numerator. What we call? Numerator. And the number what we wrote down, we call it as denominator. Okay, this is a numerator part and this is a denominator part. In a fraction there are 2 parts. Upper part is called numerator and the lower part is called denominator. Upper value is numerator, lower value is denominator. Okay, 1 by 2 is the fraction. Okay, and now while I am teaching this chapter, if we get the next, we will get the decimal topic and then rational numbers, then I will explain what are they. Okay, now till now we learned about fractions. Okay, now next, before going into exercise 1, I want to explain types of fractions. Okay, what I want to explain?
types of fractions. Types. Okay, there are mainly three types. Okay, proper, improper fractions, mixed fractions. Proper fractions, improper fractions, mixed fractions. The fractions which are having the in which numerator is less than denominator. The fractions in which numerator is less than denominator are called proper fractions. For example, 2/3. Here 2 is less than 3. So this is 2/3 is proper fraction. Okay. Now next, improper fraction. Here opposite to this, denominator is less than numerator. Denominator is less than numerator. Okay. Example. Here below we will get small number, upper in numerator place we will get big number. Okay. 3/2 is a improper fraction. Okay. Next, mixed fraction. Mixed fraction is a fraction. It has one integer and a proper fraction. For example, here we will get integer and here we will get fraction. For example, 1/3. This is a mixed fraction. Already you learnt about this in 6th class, but I am explaining again. Okay. We can, if we convert, here always we will get in mixed fraction, here we will get proper fraction only. If we convert it, then we will get in denominator place we will write as it is 2 only, and in numerator place here we have to do multiplication, here we have to do addition. 2 2s are 4, 4 plus 1 is 5, so 5/2, and we will get improper fraction only. Okay, if you are changing mixed fraction, then it will get improper fraction only. This is about fractions. Okay, this is the basic concept of fractions. Okay, I hope you understood. I will explain these all in Telugu once again. Listen. ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ హోల్ నుంచి మనం ఒక పార్ట్ తీసుకోవడం ఫ్రాక్షన్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కేక్ తీసుకున్నాను, కేక్ని 4 పార్ట్స్ తీసుకున్నాను. సో 4 పార్ట్స్, టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి 4, కాబట్టి కింద 4 రాసాం, పైన మనం ఎన్ని పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నాము 1 పార్ట్ తీసుకుంటున్నాం కదా, అంటే 1 పార్ట్ నేను తీసుకున్నా తినడానికి. సో 1/4 పార్ట్ తీసుకున్నా అన్నట్టు, మొత్తం కేక్లో 1/4 పార్ట్ నేను తీసుకున్నా అన్నట్టు, 1/4 ఫ్రాక్షన్ తీసుకున్నా అన్నట్టు. అయితే ఇప్పుడు ఈ 1/2 అనే ఫ్రాక్షన్లో పైన ఉన్న 1ని న్యూమరేటర్ అంటారు, కింద ఉన్న 2ని డినామినేటర్ అంటారు. ఫ్రాక్షన్లో పైన ఉన్నదాన్ని న్యూమరేటర్ అంటారు, కింద ఉన్నదాన్ని డినామినేటర్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. దీనికన్నా ముందు ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రాక్షన్ రాసేటప్పుడు మనం చేసే 2 పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఇక్కడ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, సో ఇది 1/2 అనేది ఫ్రాక్షన్, ఇది ఎస్ వస్తుంది, ఎందుకంటే 2 కూడా పార్ట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. షేడెడ్ పార్ట్ది ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ రాసాము 1/2 అనేది, ఎందుకంటే 1 పార్ట్ షేడ్ చేసినాం, మొత్తం 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కింద 2 వచ్చింది. ఇక్కడ ఇది కరెక్ట్గా షేర్ చేసాం కాబట్టి ఎస్, ఇది ఫ్రాక్షన్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ లీఫ్కి 2 పార్ట్స్ వేసినాం, 2 పార్ట్స్ 2 రాసినాం, మనం షేడెడ్ పార్ట్ 1 కాబట్టి 1 తీసుకున్నాం, 1/2 వచ్చింది. కానీ ఇవి 2 ఈక్వల్ ఉన్నాయా, లేవు. ఇవి 2 ఈక్వల్ లేవు కాబట్టి ఇట్ సైడ్ షేప్, ఇట్ సైడ్ షేప్ 2 ఈక్వల్ లేవు కాబట్టి ఇది నో. అట్లానే ఇది ఇప్పుడు 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కింద 3 తీసుకున్నాం, ఒక పార్ట్ షేడ్ చేసింది కాబట్టి పైన 1 తీసుకున్నాం. 1/3 అనేది దీనికి పాసిబుల్ కాదు, దీన్ని 1/3 లాగా రాయొద్దు. ఎందుకు రాయొద్దు అంటే ఇక్కడ ఈ 2 పార్ట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కానీ 3rd పార్ట్ సేమ్ లేదు కదా, అందుకే ఇది నో అన్నట్టు. ఓకేనా, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ టైప్స్ ఎన్ని టైప్స్ అని చెప్పిన ఇప్పుడు 3 టైప్స్: ప్రాపర్, ఇంప్రాపర్, మిక్స్డ్. వెరీ సింపుల్, ఏం లేదు. ఏదైనా ఫ్రాక్షన్ తీసుకోండి, అందులో పైన పార్ట్ చిన్నగా ఉండి కింది పార్ట్ పెద్దగా ఉండాలి. పైనది చిన్నగా ఉండి కింది పార్ట్ పెద్దగా ఉంటే అది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా.
పైన పార్ట్ పెద్దగా ఉండి కింది పార్ట్ చిన్నగా ఉంటే అది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సింపుల్, ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి మంచిగా. ఏ నంబర్ అయినా సరే, ఇప్పుడు 7/9, 8/7 ఇట్లు ఉన్నాయనుకోండి, 7 9 కన్నా చిన్నది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, ఈ ఫ్రాక్షన్ ఏమని పిలవాలి, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని పిలవాలి. నెక్స్ట్ 8/7, 8/7లో 8 పెద్దది, 7 కన్నా పెద్దది పైన ఉంది కాబట్టి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా. మనం ఈ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్నే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లాగా రాసుకుంటాం. ఎట్లా అంటే డివిజన్ చేస్తాం ఇట్లా, 7 8, 7 1 7, 8లోకి వెళ్ళి 1 8 నుంచి 7 తీసేస్తే 1 వస్తుంది. సో ఈ 1 ఇక్కడ రాసుకొని ఈ 7 ఇక్కడ రాసుకుంటాం. 1/7 అనేది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అన్నట్టు దీనికి. ఇది 8, 1/7 అనేది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా. ఐ హోప్ మీకు ఈ ఫ్రాక్షన్ అనే టాపిక్, ఈ బేసిక్ టాపిక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ 1 స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా. ఇక్కడ ఇచ్చిన డూ దిస్ మీరు చేయగలుగుతారు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్కి రాయాలి. ప్రాపర్ అంటే ఏంటి, న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉండాలి, డినామినేటర్ పెద్దగా ఉండాలి. న్యూమరేటర్ చిన్నగా, డినామినేటర్ పెద్దగా. ఇంప్రాపర్ అంటే న్యూమరేటర్ పెద్దగా, డినామినేటర్ చిన్నగా. తర్వాత మిక్స్డ్ అంటే ఒక ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ వస్తుంది, తర్వాత ఒక ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ ఇచ్చింది చూడండి, ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ వన్ చేయాలి అంటే, రిప్రజెంట్ 2 1/4 పిక్టోరియల్లీ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ దిస్. ఒకవేళ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్తే మనము ఫస్ట్ 2 పార్ట్స్ ఇట్లా తీసుకోవాలి. 2 ఉంది కదా, 2 పార్ట్స్ తీసుకోవాలి. ఈ థర్డ్ పార్ట్ని ఇక్కడ 1/4 ఉంది కదా, సో 4 పార్ట్స్ వేసి ఈ పార్ట్ని షేర్ చేయాలి ఇట్లా. ఇది దీని పిక్చర్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ 2 ఉంది కదా, సో 2 తీసుకున్నాం, 2 షేప్స్, 2 కేక్స్ తీసుకున్నాం. థర్డ్ కేక్లో 1/4 పార్ట్ అన్నాడు కాబట్టి 4 పార్ట్స్ చేసి అందులో 1 పార్ట్ షేర్ చేసినాం. ఇప్పుడు దీనిని 2 1/4 అని రాస్తారు. ఓకే. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ అప్ టిల్ నౌ దిస్. నెక్స్ట్, బిఫోర్ లర్నింగ్ అబౌట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో 2 more types. ఓకే. ఇంకా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, ఏంటంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే. లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇందాక మనము ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేటివి ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు అది ప్రాపరా, ఇంప్రాపరా, మిక్స్డా అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు 3/4 అనే ఫ్రాక్షన్ ప్రాపరా, ఇంప్రాపరా, మిక్స్డా అనేది చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంది, డినామినేటర్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది అని చెప్తాము. అవునా. అయితే అలా కాకుండా ఇంకా 2 టైప్స్, వేరే టైప్స్ ఇవి ఏంటంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే. లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఒక 2-3 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకొని అవి లైకా అన్లైకా చెప్తాం. లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే డినామినేటర్ సేమ్ ఉండాలి. ద ఫ్రాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ డినామినేటర్. ద ఫ్రాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ డినామినేటర్స్. డినామినేటర్ అంటే ఏంటి, కింది పార్ట్ సేమ్ ఉంటాయో వాటిని లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. ద ఫ్రాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ డినామినేటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే. డిఫరెంట్ డినామినేటర్స్ ఉంటే అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు 1/2, 3/2, 6/2, 9/2 ఉన్నాయి. ఇవి లైకా అన్లైకా అంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇవన్నీ ఏంటి, లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఎందుకు అంటే డినామినేటర్ అన్ని 2 అంటే డినామినేటర్స్ ఆర్ సేమ్, సో దీస్ ఆర్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, 3/4, 2/7, 9/5, 4/6. ఇక్కడ డినామినేటర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి, సో దీస్ ఆర్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. Okay, these are unlike fractions. Okay, like fractions and unlike fractions. The fractions which are having same denominators are called like fractions. The fractions which are having different denominators are called unlike fractions. Okay, now comparison of fractions. For example, 2/3 and 3/4 are there. Okay, 2/3 and 3/4. Wait.
4 by 3. Okay, 2 by 3, 4 by 3 are there. Here both the fractions are having same denominators, so both are like fractions. These are like fractions. If we get like fractions, then we can compare easily. We can compare by seeing the numerators. అంటే రెండు ఫ్రాక్షన్స్కి కూడా డినామినేటర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే మనం న్యూమరేటర్ని చూసి కంపేర్ చేయాలి. ఈ న్యూమరేటర్స్లలో 2 పెద్దదా 4 పెద్దదా? ఎస్, 4 పెద్దది కాబట్టి 4. 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 4. 2 by 3 less than 4 by 3. Okay, if these are the like fraction. Now let's see example 2. For example, 2 by 3 comma 4 by 7 given. Now we have to compare in between these numbers, these fractions. Okay, these look here, the denominators here 3 is there, here 7 is there, so these are unlike fractions. Okay, unlike fractions. If we get unlike fractions, let's see how we will do. అంటే ఇది లైక్ ఫ్రాక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్? లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే డినామినేటర్స్ సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ని కంపేర్ చేసి సింబల్ పెట్టాలి. ఒకవేళ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే డినామినేటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. 3, 7 ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 3 7s 21 వస్తుంది. ఓకే, నౌ 2 by 3 into, here we will write 21. Okay, next 4 by 7 into dash is equal to dash, here we will write 21. In 3 table, when we get 21, 3 7s are, so we will write 7 by 7. In 7 table, when we get 21, 3s are, 7 3s are 21, so we will write here also same, 3 by 3. Okay, now 4 3s are 12, 2 7s are 14. We got 14 by 21 and 12 by 21 as the two fractions. These two fractions are converted like this. Now means what we are doing here, we are converting unlike fractions into like fractions so that we can compare easily. Here 14 by 21 and 12 by 21 are the like fractions. In these now these are like fractions, so we have to compare the numerator. In 14 and 12, 14 is greater, so we will get greater than symbol here. Okay, so we will get greater than symbol here. Okay, 2 by 3 is greater than 4 by 7. Okay, very simple. ఏం లేదు, లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే మనం డైరెక్ట్ న్యూమరేటర్స్ని కంపేర్ చేస్తాము. అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే డినామినేటర్స్ ఎల్సిఎం తీసుకొని ఇట్లా రాసుకోవాలి. 2 by 3 ఇక్కడ 21 రాసుకొని 3 టేబుల్లో 7 times 21 కాబట్టి 7 by 7 తీసుకున్నాం. 7 టేబుల్లో 3 times 21 కాబట్టి 3 by 3 తీసుకున్నాం. 2 7s are 14, 4 3s are 12, సో 14 by 21, 12 by 21 వచ్చినాయి. ఇందులో ఇప్పుడు ఇవి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అవుతాయి కాబట్టి ఇందులో 14 పెద్దది కాబట్టి 14 గ్రేటర్ దెన్ 12 కాబట్టి ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ వచ్చింది. సో ద ఆన్సర్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ వచ్చింది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ this topic. Very simple. In this video I have explained about what is a fraction and comparison of fractions. Okay, now I am going to explain in the next video. I am going to explain exercise 1 problems. Okay, బికాస్ ఈ వీడియోలోనే చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ లెంతీ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ మీకు రావాలి కాబట్టి ఇవి చెప్పాను. కొన్ని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయి, మీరు వాటిని సాల్వ్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్స్లలో, సో దట్ మీకు ఇట్లా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.